पिछे भी दिखा दो। सत श्री अकाल जी। सारिਆਂ ਨੂੰ मैं दसना चाहता कि जिवें अज की कॉल सी कि जिन्ने साडे नामवर सिंगर भरा ने वो मोर्चे दे विच पहुँच रहे ने ते उस तरीके नाल बाई बब्बू मान जी, अमितोज मान जी ते होर साडे जस बाजवा वीर है, तरसेम जस्सड़ होरी, सारे मेरे वीर पहुँच चुके ने। मेरी तुहाडे सारिਆਂ दे अगे एक हत्थ जोड़ के बेनती है, साडी संयुक्त मोर्चे वालों एक बेनती है कि असीं एक प्रोग्राम शुरू किया कि हर वीक एक सत्त चर्चा करिया करांगे, नामवर सिंगर भरा आउणगे। किरपा करके जिवें आपां फोन लैके पिछे पिछे भजदे आ सैल्फियां करवाउण लई जां ज़्यादा उन्हां नूं जो करन असल दे विच आउंदे ने वो करन नहीं दिंदे। इस तरीके की कोई भी बेनती है, निमरता सहित बेनती है हाथ जोड़ के कि इस तरीके नाल कोई भी मेरा वीर ना करे। टोनी वीर नाल ने मैं रिक्वेस्ट कर रहा सीगा सारिਆਂ ਨੂੰ कि जिवें असीं ये प्रोग्राम उलीके ने कि हर हफ्ते साडे सिंगर भरा आया करनगे मोर्चे दे विच, मोर्चे नूं बल देण दे लई कि कोई भी जिहड़े साडे भरा ने वीर ने ਉਹ जिद्दां फोन पिछे पिछे लैके झुंड बना के इस तरीके नाल उन्हां नूं परेशान ना करन। जे वो किसानी की सपोर्ट करन आए ने तो उन्होंने समझिया जाए। ये उपर की कहना चाहोगे तुसीं? तुहाडी गल बिल्कुल जायज़ है। तो बाई हुणी पहले दिन तो किसान संघर्ष नाल अपने जुड़े आ, वो इत्थे किसान दे पुत्त मजदूर दे पुत्त बन के आउंदे आ, ना कि कोई सैलीब्रिटी बन के। वो अपने विचे आए आ, अपने नाल अपना ये संघर्ष के समय बाई सिप्पी हुणी भी आ गए आ, सारे बाई जस बाजवे हुणी सारे आ रहे। तो आपां ज़्यादा उत्तेजित ना होइए, इस माहौल नूं समझिए, उन्हां नूं कोऑपरेट करिए ते जिहड़ी भावना है उन्होंने चढ़दी कला वाल लैके जाइए। बिल्कुल राय साहब ने, भाई बब्बू मान जी ने, उधर भाई सिप्पी होरी भी आ गए ने, सिप्पी गिल होरी। कुछ यही दोबारा बेनती है, सारिਆਂ ਨੂੰ रिक्वेस्ट है कि जिवें सपोर्ट करन आए आ ते ये सपोर्ट ही रहन दित्ती जावे। मैं उधर अमितोज मान जी नाल भी गल करवाऊंगा, जस बाजवा जी ने, भाई जी मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा सीगा कि जिवें असीं वीकली प्रोग्राम शुरू किया इत्थे आउण दा, साथ चर्चा का, असीं ये बेनती कर रहे सीगे कि ज़्यादा फोनां दी सैल्फियां ते सारिਆਂ ਨੂੰ तंग ना किया जाए। चले गए अगे चले गए। जस बाजवा भाई आ, सारे अगे है, ठीक है। हुण असीं अगे चले हैं, दोबारा जाके फिर असीं लाइव होवांगे। दिखा दो उधर भाई बब्बू मान होरी आए ने, मनजीत राय जी उन्हां दे नाल ने, पिछे अमितोज मान ने, सारिਆਂ दे नाल मिलावांगे। पहलां इत्थे कजारीआ टाइल दे विच मीटिंग जिहड़ी आगूआं दे नाल आ ओह होवेगी, उस तो बाद मेन स्टेज ते जावांगे। मेन स्टेज दे उपर जो है वो किसानां दे नाल इंटरैक्शन होਊਗੀ। बस इक्को ही बेनती है, सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ भी कीती सी कि तंग घट कीता जावे। किसान बन के आए ने ते किसानी दी सपोर्ट करन आए ने ते सारिਆਂ ਨੂੰ इस संयुक्त मोर्चे दे पेज तो निवेदन है, तुहानू बेनती है कि सैल्फियां वाला सिस्टम घटा दिओ ते मीटिंग चलूगी। भाई जस बाजवा है, सिप्पी गिल बाई होरी भी आ गए ने ते बड़े वधिया तरीके नाल ये प्रोग्राम जो है वो संयुक्त मोर्चे वालों किया गया है कि मोर्चे दे विच जान पाउण नूं इहनूं बल देण वास्ते कर रहे हैं। राय साहब अंदर
ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਗੱਡੀ ਖੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਚੈੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਡਾ ਬੁਲਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਜ ਨਾਸ਼ਤਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਚੱਲੀਏ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਟੋਨੀ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜਸ ਹੋਰੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਕਜ਼ਾਰੀਆ ਟਾਇਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿੱਛੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਹੋਰੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਲੱਗਦਾ। ਬਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਏ, ਕਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਾਈਪ ਦੇਣ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਾਸ ਟਾਈਪ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਭੀੜ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਆ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਿੰਗਰ ਭਰਾ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਸਾਡਾ। ਕਵਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਸਿੰਗਰ ਅਰਮਾਨ ਭਾਜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ, MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ, ਜਿਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਸਭ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਣ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ?
जबकि मौसम और लोग यार की आवाज घट कर लो कम। हेलो हाँ जी आ बैठो। सो ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्यों जाना पै रहा सानू? अमेरिका जा रहे हैं। क्यों जाना पै रहा सानू? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ मैं दुनिया घूमी है। मेरे नाल सहमत होंगे बबू हर ने भी घूमी, रणजीत ने सारी दुनिया घूमी है। बिलीव करियो जे, एतबार करियो जे गल दा, जेहो जी मिट्टी जेहो जा पानी साडा दुनिया के किसी हिस्से का नहीं था, पिशावर तो लेके यूपी तक। मसला इको है, मसला यह है कि जो सानू चलाउण वाले ने वो चंगे नहीं सी। ते यार मैं थोथों पुछदा है वो चुने किने है? धक्के नाल तां नहीं बह गए कुर्सियां ते, आपां ही चुने हैं। जदों तुसी इत्थों जाना है और असीं जित के जावांगे, जदों इत्थों जाना है तां इन्हां गल्लां नूं इत्थे नहीं छड्ड के जाना, इन्हां गल्लां नूं नाल लेके जाना पिंडां च शहरां च, जिहदे नाल पिंड बदल ले। अज मैनूं दसो पिंडां दे विच जिहड़ी साडी टाइल जां इट गलियां पक्कियां करन लई 5 रुपए दी है, 3 रुपए दी है, वो 15 रुपए दी किवें बन जाती है? क्यों नहीं तुसीं पुछदे आपदे सरपंच नूं? क्यों नहीं पुछदे MLA नूं, MP नूं, मिनिस्टर नूं, चीफ मिनिस्टर नूं? मजाल की है थोड़ी गल ना सुने, पर संगठित होके पूछो। ऐ पूछो जिवें हुण बैठे हो जुड़ के। अज तुसीं दुनिया सारी थोड़े अल वेख रही है, सारी दुनिया थोड़े अल वेख रही है। ना अमेरिका के किसान मना चुके अपनियां मंगा, यूरोप का कोई देश आपकी मंग नहीं मंगवा सकिया, असी मनवा रहे हैं। असी इत्थे ओ मंगा मनवा रहे हैं और मनवा के जावांगे थोड़ी शक्ति नाल। तुसीं मनवाउणियां इह साडे लई कुछ चीज़ां जदों ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ दुनिया ਨਾਲ टक्कर ਲਈ ਜਾਂਦੀ है ਤਾਂ संगठित होकर ਲਈ ਜਾਂਦੀ है। ड्यूटीज लगाईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ने कि ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ और ਉਹਦੇ ਲਈ एक डिसिपलिन जरूरी ਹੁੰਦਾ है। डिसिपलिन जे सानू लगता है कि जिन्ने भी ब्यूरोक्रेट्स होन, जिन्ने भी लोग होन, अगर नेगोशिएशन हुंदी है उन्हां नाल गलबात हुंदी है, और मैनू लगता है राजेवाल साहब तो बेटर कोई नहीं जो उन्होंने नेगोशिएट करके उन्होंने निरुत्तर कर सके। ये जरूरी है कि असी इन्होंने पीछे और शक्ति बन के खड़िए। पर हाँ, जे थोनू कोई सुझाव देना चाहिए, जे थोनू लगता है कि असी आ गल मनीए या मनवाइए, तो उहदे लई भी एक रास्ता खोल रहे हैं। थोनू एक नंबर भी दिता जाऊगा, ये मैं थोनू सारे कैमरे आ रही बाकी बंदियां नूं भी आना एक नंबर भी प्रोवाइड करांगे, तुसीं उत्थे राय भी दे सकते हो, जो थोड़े दिल दिमाग चाहो शेयर कर सकते हो वो करो। उस तरह नाल जथेबंदक लेवल ते है दक्षिणपाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे बंदे ने अपने जेड़े पिंडां च काम कर रहे हैं, उन्हां च लखा भी है, होर भी बंदे ने, वो काम भी होना चाहिए। लोकां नूं अंदोलत करन दी गल है तां बबू है, जिवें रंजीत है, सिप्पी है, असीं भी वो काम कर रहे हैं। हुण तां कुड़ियां मैं अगे वेख के तां खुश हो ही रहा है, स्टेज ते भी साडे नाल कुल है, मनिंदर है, ये सारे वर्ग जुड़ गए ने। तां मेरा इक्को एक बेनती है तुहानूं कि डिसिपलिन होके चलना है। प्लीज जो कॉल दिती जावे उन्हों मनना है। हो सकता है असीं असहमत होइए, पर फिर मैं कहूंगा असहमतियां चो जिहड़ी सहमति निकलती है वो इनकलाब की पहली पौड़ी हुंदी है, और उस तो बाद तरक्की हुंदी है। सानू किसे कनेडा जाने की लोड़ नहीं पैनी, किसे अमेरिका जाने की लोड़ नहीं पैनी, इत्थे ही सारा कुछ बनूगा। क्योंकि जदों दुनिया इधर नूं आई सी ना, उदों उधर कोई नहीं जाता सी। प्रॉब्लम की होगी, सानू चलाउण वाले माड़े मिल गए, चलाउण वाले ओहो जे मिल गए जिन्हां इन्हां गल्लां नाल कोई सरोकार ही नहीं कि थोड़ा जीवन शैली बैटर किवें होगी। उन्हां नूं सरोकार है कि खड्डां कीदियां, ठेके कीदे, सड़कां किहनूं ठेके देने हैं, बट इन्हां नूं बदलण दी जिम्मेदारी साडी है। पर उस जिम्मेदारी तो पहला अज असीं इस संघर्ष नूं जितना है, और इस संघर्ष नूं जितण लई डिसिपलिन होके एकमुठ होके जिवें किया जावे,
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल कह दिया, बड़े वाली सारिਆਂ ने कही है कि जदों असी शांतमई तरीके नाल चलांगे, अमनो अमान नाल चलांगे, उन्हां कोले कोई बहाना नहीं साडे ते जुल्म करन दा। जे करनगे तां दुनिया दा सामना करना पऊगा उन्हां नूं। सो इहो जी कोई चीज नहीं करनी जिहदे नाल असी सरकार नूं इह मौका देईए कि वो साडे उत्ते जुल्म ढा सकन जां साडे विरुद्ध कुछ कूड़ प्रचार कर सकन। असीं ऐन एक सूई दे नक्के विच दी लंघना है। और एक याद रखियो, जे मुसीबत वेले ही बंदे और मर्द परखे जांदे ने, असीं परखे जाना पंजाब हरियाणा, अज पंजाब हरियाणा यूपी पूरा देश परखिया जा रहा है। जे ये अंदोलन कामयाब नहीं होया तो अगले 20 साल कोई अंदोलन कामयाब नहीं होना। असी कला इनू ही नहीं कामयाब करना, अगले अंदोलनों का रास्ता भी खोलना है और वो सुधार भी लेके आने हैं। सो मैं बाली गल मतलब ऑलरेडी ज्यादा कर गया, बाकी भी सारे बोलणगे और फिर असी इत्थे बैठ के चर्चा भी करांगे जिहदे च तुसीं भी पार्टिसिपेट करोगे, तुसीं भी हिस्सेदारी करोगे, तां जो आपां आपदे दिल दे वलवले गल्लां एक दूजे नाल सांझियां करिए और इन्हां दे राहीं सारी दुनिया नूं दस सकीए कि डेमोक्रेसी की हुंदी है। राज्यपाल साहब हुणे जिक्र कर रहे सी कि 32 जथेबंदियां जदों अंदर बहिंदियां पंजाब दियां जां संयुक्त मोर्चा नाल बहिंदा है, जुंडो जुंडी भी हुंदे ने, पर ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਥਨ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਦਿਓ ਜੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੇ ਆਜੋ ਆਪਿਆ बहुत बहुत धन्यवाद है जी। ये सन अमतोज मान जी जिन्हों ने अपने बहुत ही चढ़ती कला वाले विचार रखे ने ते किसान संयुक्त मोर्चे दे नाल दिन रात चलन का जो अहद रखा है साडे नाल भरावां ने, कलाकार वीरां ने जो शुरू तो ही साडे नाल चल रहे हैं, हर वर्ग चल रहा है, इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद है। अज आए ने इत्थे ते चढ़ती कला का संकेत अज दे रहे ने, अज फिर दस रहे ने, अज उन्हां सरकारां नूं ते अज फिर इकट्ठ दस रहा है कि साडा मोर्चा अज साढ़े 7 महीनों के विच चढ़ती कला दे विच है ते हमेशा चढ़ती कला विच रहेगा। हुण मैं बेनती करांगा साडे रणजीत बाबा जी जो माझे की धरती तो ने, उन्हां अगे मैं बेनती करांगा रणजीत बाबा जी वो भी मैच ते अपने विचार रखेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। स्टेज पे बैठे सारे जथेबंदियां दे लीडर साहबान और मेरे सीनियर सारी इंडस्ट्री दे मेरे हम और तुसी सारे पंजाब बल्कि भारत के किसान मातावां भैणां बुजुर्ग बच्चे सारे बच्चियों को कहना और थोड़े कदम से रखना। लगभग एक बड़ा होने वाला कंप्लीट जोड़ा सानू इत्थे दिल्ली की हिक ते बैठे हो गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं समझदा कि बच्चे तो लैके बुजुर्ग तक असी सारिਆਂ ने अपना अपना फर्ज समझा कि अपनी किसानी ली, अपनी मां ली, अपनी जमीन ली किसी भी हद तक जिहड़ा आ वो असी लड़न लई तैयार आ, खड़न लई तैयार आ, मरन लई तैयार आ और वो असी कीता भी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਗਾਣਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਲਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਕਰਮਾਂ वाले हैं कि साडी उम्र दे विच ये जिहड़ा मोर्चा ये जिहड़ा संघर्ष आ सानू वेखण दा मौका मिलिया, सानू इहनूं हंडाउण दा मौका मिलिया और इहदे नाल खड़न दा लड़न दा मौका मिलिया। इस तो पहला भी दुनिया दे उत्ते बहुत सारे संघर्ष होए
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਲੀਆਂ ਚ ਨਿਕਲੇ ਆ, 2-2 4-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣਾ, ਵੱਢਣਾ, ਕੱਟਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਨ ਗੱਲ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੋਸ਼ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਹੀਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਂਭੇ ਪਏ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਮੈਂ 2 ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਗਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਗਾਓ ਜੀ ਗਾਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਬਾ ਬੋਲੀ ਸੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਸੁਣੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ, ਅੱਜ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇਣੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲ ਕੇ। ਟਾਟਾ ਸੁਮੋ ਕਰਦੀ ਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚ ਆ ਕੇ ਬੁੱਕਣੇ। ਔਨੀ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁੱਕਣੇ। ਹੋਨੀ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁੱਕਣੇ। ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤ ਜੱਗੇ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ। ਆ ਕਿੱਡਾ ਦਿਲ ਕਿਰਸਾਨਾ ਤੇਰਾ ਓਏ, ਹੋਰ ਤੂੰ ਕੀ ਜਰਨਾ। ਉਹ ਮੋਢੇ ਲਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡੇਰਾ। ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਣਾ ਦੱਸ ਹਾਕਮ, ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾ। ਹੋ ਬੋਲੇ बहुत बहुत धन्यवाद है जी। ये सन रंजीत बाबा जी जिन्होंने अपने विचार रखे ने। हुण मैं बेनती करांगा जस बाजवा जी वो मैक ते आउण ते अपने विचार रखन जी। जस बाजवा जी। सब पहला श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले 7 महीनों तो लगातार अंदोलन के विच डटे हुए साडे बुजुर्ग, साडियां मातावां, साडे भरा, साडियां भैणां, आप सब का धन्यवाद करते हैं ते आप सब के अगे सिजदा करते हैं कि ये अंदोलन जिदा मान साहब ने कहा कि किसी एक का नहीं हैगा, ये साडा सब का साझा अंदोलन है। ते ये अंदोलन कल्ले पंजाब का नहीं रहा, ये हुण पूरे भारत का नहीं रहा, पूरी दुनिया का अंदोलन बन गया। जिन्ने भी दुनिया के विच इंसानियत पसंद लोग ने वो साडी पिठ ते आके खड़े हैं, तो वो एक साडी वड्डी जित है। चंडीगढ़ वर्गे शहर दे विच जिथे दूर दूर तक कोई खेतीबाड़ी नाल लेना देना किसी ने कुछ नहीं, वो भी शाम को चौंकों के विच झंडे चक के खड़े होंगे हैं। ये साडियां प्राप्तियां ने। सो आपां सारियां ने पिछे जो भी होया, क्योंकि
ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਮਾੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਕੱਠ ਵੱਧ ਗਿਆ ਘਟ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 100 150 ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਹ 2 ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਵਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਕੱਠ ਵੱਧ ਗਿਆ ਘਟ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਭ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਲੇ ਆਪਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੜਾਅ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਲੰਮਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਘੋਲ ਲੜਨ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 550 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਭਰਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਮਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਜਿੱਦਣ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੋੜਤਾ, ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਲੰਬਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਬਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਾਨ ਵਟਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਟੱਕਰੇ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਮੋਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਪੂੰਛ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੁੜ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਲੀਆਮੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤਿਲਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ,
ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨੇ ਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ 10 ਬਾਜਵਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਉਹ ਮੈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਘਰ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰੇ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਦੋਜ ਬਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਕੀ ਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਕੇ ਰਹੋ, ਡਰ ਕੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਚੇ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ 4-5 ਜਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਝੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਟ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ 5-7 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਹਿਰੀਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ
कि मैं दस नहीं सकती। असी कुदरत नाल लड़ते आ, कुदरत के कहर तो लड़ के मौसम नाल लड़ता है किसान, जड़ा रोज 3 बजे 4 बजे 2 बजे उठ के हर रोज कुदरत के कहर नाल लड़दा है। अज मेरी फसल नूं मींह चाहिदा, अज मेरी फसल नूं पानी चाहिदा, ते सानू कौन हरा सकदा? जे असी कुदरत नाल लड़ के किसान पक्का हो चुके हैं ते सरकारां तां कुछ भी नहीं साडे लई, वो तां आम इंसान ने। असी कुदरत नाल लड़ के पक्के होए किसान आ। हिंदुस्तान दा, इंडिया दा, भारत दा खिता है किसानी, साडी पहचान है किसानी, पंजाब दी पहचान है किसानी, ते सानू इहदे वास्ते लड़दे रहना चाहिदा है, सानू इहदे हक्कां लई बोलदे रहना चाहिदा है। असी सब तो ताकतवर कौम आ। असी मुगलों तो दिल्ली साडे पंजाबियां ने मुगलों नूं भजाया है। साडे पंजाबी सब तो वध आर्मी च ने, मिलिटरी ते ने, जनरल मैनेजर, जनरल ब्रिगेडियर, कर्नल सब तो वध साडी परसेंटेज है जिथे राखी की गल आउंदी है। ते सानू इन्हां ने टैररिस्ट कहा, नक्सलाइट कहा, जिहड़ियां कि बिल्कुल बेतुकीआं गल्लां ने, उन्हां गल्लां ते बिल्कुल ध्यान ना दिता जावे। एकजुट होके असी इकट्ठे होए रहिए। साडे धर्म ने सानू सिखाया है हर धर्म की राखी करनी, चाहे वो हिंदू ने चाहे वो मुसलमान ने। असी उन्हां दी सोच समझ लैके अगे वधीए, ये छोटियां छोटियां गल्लां पिछे छड्डीए। किहदा की धर्म है, किहदी की जात है। ते अज राजेवाल साहब गल कर रहे सीगे, वो दस रहे सी कि सानू जट ते जाट च लड़ाया जा रहा है, कि अगली जिहड़ी रणनीति है सरकारां दी या एंटी उन्हां दी ये बन रही है कि वो जट ते जाट दे विच सानू डिफरेंशिएट करना चाहुंदे ने। सो तुहानू सारिआं नू मेरी यही रिक्वेस्ट है कि असी यूनिटी बना के रखिए, चाहे वो धर्म की गल होवे, चाहे स्टेट की गल होवे, चाहे साडे कामाकारां की गल होवे। असी एक होके कुछ भी कर सकते हैं। ते पंजाबियां ने हिंदुस्तान च बहुत कुछ किया है, हर लड़ाई च असी अगे रहे आ ते अगे रहांगे। ये साडे लई कुछ भी नहीं हैगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान एकता जिंदाबाद। मेरे बुजुर्ग साथी, हम उमर साथी, तुहानू सारिआं नू मेरा सत श्री अकाल। अज असी इत्थे क्यों आए आ, ये सोचने वाली गल है। ये मोर्चा 8 महीनों तो कायम है। ये प्रोग्राम अज किया गया है, उहदे कुछ कारण ने। सब तो पहला तो जिहड़ा भैन ने हुणे कहा कि असी मोर्चे च नौजवानां च साडे जिहड़े हमदर्द ने उन्हां च उत्साह वापस लैके आईए। दूजा, हुकूमत नूं ये याद कराउण लई कि असीं अज भी इत्थे बैठे हैं। जिहड़े लोग किसानी परिवारां तो ताल्लुक रखते हैं उन्हां नूं पता है कि मोर्चा कायम है। सिंघू तो लैके कुंडली तक ट्रालियां की लाइन लगी हुई है, पर अखबार वाले कुछ नहीं लिखते। अजकल मीडिया वाले कुछ नहीं लिखते। जिहड़े इत्थे आए ने, तुहाडा मैं धन्नवाद करना चाहुंदी हां। मैं गल कर रही हूं उस मीडिया की जिहड़ी नैशनल मीडिया है, जिहदी जिम्मेदारी बनती है कि बाकी देश को बताउण कि की हो रहा है इत्थे। पर साडे मोर्चे की अज कोई चर्चा नहीं। साडे हमदर्द बैठे जिहड़े साडे नाल हमदर्दी रखते ने, जिहड़े किसानां नाल हमदर्दी रखते ने, जिहड़े साडे मोर्चे नाल हमदर्दी रखते ने, वो भी अज ये नहीं जानते कि मोर्चे की हालत है। मोर्चा कायम है कि नहीं कायम है। असी एक प्रोग्राम रख के दो बहुत बड़े लक्ष्य असी हासिल करना चाहते हैं। एक तो ये कि एक मैसेज है, एक संदेश है कि असी कट्ठे फेर कर सकते हैं। तुसी साडे मोर्चे नूं हल्के तरीके ना लाओ। दूजा, इस स्टेज के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए मीडिया जिहड़ी इत्थे आई है, जिन्होंने अपना कीमती वक्त सानू बख्शिश किया, इन्हां दे जरिए असी ये कहना चाहते हैं साडे हमदर्दां नूं, साडे सपोर्टरां नूं कि आओ हुण टाइम आ गया है कि तुसी वापस आके
ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ, ਜਿਸ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੀਤ ਬਣਾਓ ਤੇ ਹੋਰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹਲੇ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। ਅਮਿਤੋਜ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਸ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਕੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ